أزول فلاون سي ثامور ستيفي السا أما كنتزرع من ساعة أسمتر يمكن الحسين يحيى تلمون فين تروني ثمور توجور القبايل كينا غنى عنان كينا غنى عنان السا كينا يزواري لنا أما كنتولى الزيرو كابيل يسدو السني سواطاس الزيرو كابيل بدير أما يهلان القبايل ميم الساو ثوط يوط دابو الجزائر رمس فاطلي يطف يسحبس أمستان المتر حوالي أكن داغون ماك صغير يطلي سين وراش داغون دين تمورثي وقاس طفنين إيه ويداكني ولله ني قلماك ني لوتونومي ني ذا شو تسنادين أما كاكي لي دروا فوندامونتو أما لي بوبلي داكني مودرن إلا نقول أوروب ني أمريكان لوكسيدون هي السامي تقسي يمكن فتيلو في ذاك تيخر القبائل نحضر صون نتقسيوين تراكيت فلونكيت انترناسيونال باسكو اما تولى داين تيهينا يزمر اغني عاون فين اغني خدومه كانوا دابو يتمرس القبائل من بعد لا وإذا كان ديكتارون اتصل ديكتارون واش هو لابورطونس لونكيت انترناسيونال واش كل الفايده ميتي يساولوا ميت مراد في برانيين يخمنت لونكيت هذاك يتمورس للجزائر هي فنشت هذاك دايور ليوركال وحي البلاك سولون الى اسومبلي le 28 سبتمبر سنة 28 هذاك سبتمبر جنيف اما كنداغون كلا ثايت لا مارش ل 10 اكتوبر باريس فنشت هذاك هذه ونجور فنشت هذاك هذه فغوال البروفيسور ديال حسين عندي كمال عندي هضر في تدويل كياكي في الحوايج هياكي اوكي تنمرت اكسيد تنمرت زلمرا في اللون هما ذاك كاين يقراو مال اوروب ما تمورت النغنا تمورت القبايل السماثه اكد نيض الا دوا طاس دور ثاقي يزرين ما هذا فون تمورت الجزائر هذا فون السباطلي تكمين الحرس الناس في القبائل ثمورت على غاو لاني ثمورت لنا من لي زاريستاسيون فات لي كيدنابينغ تيكوردان يتسخر يركازن سي خامل نسن ولا تيلاوين ترى يقول مما تسخر مم تيلاوين كاكي بلا aucune raison sans la justice بلا ولا شوك تخدمت يثمرتنا دونك داين يعنن السي لا دياسبورا نغا الساكي هذا اول في لي زاكسيون لا توجدن لا دياسبورا نا القبائل اللي عاشن برا تمورت نسن كنا عاوننا تفكنا فوذي ثليثه يسيرين سواطاس تسليث التصايقين ودنشفيرا نكوني مبل الجيلي ودنشفيرا يتذيان تيضران كم ثقين تورا قلت قد تعيشين تسيديرن القبائل نغي ثمورت الصرانوك ثمورت نكون شفيغالا كثر غاك ثمورت كان 3 كار في ندوطانا كين الكوفيد دارنا سخدمنت سقدشنت هذا فويقام سباطلي باش هذه نغلب ماكسيموم العباد دونك سي سون بريسيدون en fait la répression en français la répression qui sévit ce qui s'est abattu sur la Kabylie depuis le début de l'été elle est sans précédent sans aucune mesure en fait donc je me souviens pas avec malgré 45 ans d'exil je me souviens pas d'une situation pareille même dans les autres pays que j'ai visités dans la planète, il n'y a pas un tel acharnement sur une population, sur un peuple
autochtones sans défense, en fait, qui se défendent pacifiquement de la part d'un pays. C'est d'une extrême lâcheté d'une armée, il y a un pouvoir qui est armé jusqu'aux dents. Maintenant, pour la diaspora, c'est sûr que là, je dirais l'espoir, s'il reste un espoir pour les gens, pour les Kabyles qui sont au pays, maintenant leurs yeux se tournent vers la diaspora. Il n'y a pas d'autre, ils n'ont pas d'autre secours là. même على اساس اني نتمورت وزميرنا راه مساكين même على اساس اني زيك طلبنا ساعه اساسا même على اساس اني كسنا سنتن تيرو غالن الجوامع سوسو شمال تمورت القبائل زيك مغارنا مزورنا مثلا الدعوه اللي لا استشراس مثلا الدعوه سين كاتاستروف خدمن الزرده تعدنين الارواح بقى يموتن ثقوبثنا يا اساسنا مي يا اساسنا كي كدني ثورا كسنا سنتن ولاد بيقادني ثورا ثمور ثورا احب سنه كم صباح هكا كريد نيض احب سنه مام دي زافوكا حبسن كان وقيله 8 لي ميليتون انديبوندونتيست الماك اي با روح دو افوكا بور لي ديفوندر قفون ils ont kidnappé aussi des avocats. Donc, ils leur refusent même le droit de se défendre, un droit élémentaire sur la planète. Donc, comment veux-tu que la diaspora soit tranquille et puis qu'elle puisse, en son âme et conscience, là, rester spectatrice, indifférente? Donc, c'est pour ça que ça bouge. Là, j'ai vu, il y a du côté du mouvement qui a le MAC, qui représente quand même un poids important dans la diaspora kabyle. Ils ont pris les devants. Ils ont fait une conférence de presse. Ils ont déjà déposé une plainte à la Cour pénale internationale. On a écouté l'avocat du MAC qui a expliqué que, comme quoi, cette plainte-là, elle est recevable. Elle est vraiment recevable à la Cour pénale. Il a donné quelques indications qui font qu'il y a des chances qu'elle soit bien reçue, cette plainte-là. La diaspora peut l'accompagner aussi. Si on veut que ça, qu'on donne toutes les chances à ce que ça aboutisse à cette commission d'enquête internationale, il ne faut pas que la diaspora reste comme ça aussi spectatrice. Il faut qu'elle s'implique d'une façon ou d'une autre pour ramener ces instances internationales à se saisir de la question kabyle en Algérie. L'autre démarche qui est faite aussi par l'URK, je pense, avec le MAC, les deux mouvements indépendantistes de la diaspora, c'est qu'ils entreprennent des démarches aussi auprès des Nations Unies, normalement le Haut Commissariat des droits de l'homme, des droits de la personne, à Genève, et ils ont appelé aussi la diaspora kabyle pour venir se faire une manifestation le 28 septembre devant le siège à Genève. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Je pense que les membres de notre diaspora européenne, même américaine, nord-américaine, il y a beaucoup de gens qui posaient des questions, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont frustrés. Ils sont frustrés de ce qui se passe. Il y en a qui font des cotisations, des cagnottes, mais je pense que la priorité des priorités, l'élite, les leaders de la diaspora, les mouvements, les associations culturelles, le congrès mondial, il y a plein d'autres structures où les leaders sont sur une chose, c'est qu'il faut interpeller les instances internationales. Donc, وين يبغى هذه يخدم هذه يعاون ثمورت القبائل اللي قبائلين جدودنا. Il faut qu'on fasse tout notre possible باش نعاون les démarches les deux que je viens de dire, la commission d'enquête internationale et puis le Haut Commissariat des droits de l'homme pour les saisir de la violation actuellement. Je dis au quotidien, ils sont en train de kidnapper des militants, des Kabyles tout simplement. Il y a des gens qui ne sont même pas
ils n'ont pas, même pas d'étiquette politique. C'est des écrivains, c'est des journalistes, on a vu des avocats ce matin. Ils sont kidnappés et puis jetés en prison en plus en les accablant d'un mensonge gros comme je sais pas quoi là, comme quoi ils soutiennent des mouvements séparatistes ou je sais pas. Non, c'est pire que ça, la terrorisme. Donc c'est encore plus circonstance plus aggravante encore. Donc ça se voit que c'est une ce pouvoir-là, il recule devant rien. Il est en train d'accélérer même la cadence de la répression contre les Kabyles. Et c'est pour ça que la diaspora, il faut qu'elle se bouge. Mais qu'aujourd'hui, dans cette émission, j'aimerais vraiment m'adresser surtout à notre diaspora, kabyle, où qu'elle se trouve, en Europe ou en Amérique du Nord, hein, pour qu'elle commence, qu'elle s'implique dans cette démarche-là. Ça, c'est le minimum que l'on puisse faire. Sinon, chacun avec sa conscience, là, on va être taxé demain de complice d'un génocide qui est en train de se préparer en Kabylie et qu'on n'a rien fait. Donc, le minimum pour la conscience nord, c'est qu'on va porter plainte devant les instances internationales. Et les instances à Guinée, je viens de citer deux, donc la Cour pénale internationale, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, mais il y en a d'autres encore qu'on peut discuter. Il y a l'Organisation mondiale de la santé, à cause du Covid-19, qui fait encore des ravages, parce qu'il utilise le Covid pour massacrer encore plus les Kabyles, plus les fenêtres pour le Covid. On a vu que, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, elle a appelé les peuples, là, surtout les peuples du Sud, à s'auto-organiser. Par exemple, faire un autoconfinement. Et on sait que tout le confinement. Chaque village, il avait son assemblée du village, le confinement. Mais le pouvoir, il a envoyé des gendarmes. C'est les gendarmes qui sont partis enlever les barrages de contrôle pour le confinement. Donc, ce pouvoir-là, il a fait un geste qui est contre même l'ordre de l'Organisation mondiale de la santé, qui, eux, veulent que les gens s'autoconfinent. Le pouvoir algérien a intervenu pour casser les barrages qui empêchent la circulation des gens, donc du Covid. Ça, c'est condamnable, c'est criminel. En plus d'avoir aussi empêché, le jour, d'avoir empêché que la diaspora envoie de l'oxygène à ces malades-là. Pour les feux, c'est pareil, encore, ce qu'on a dit, hein, on ne va pas se répéter, mais pour les feux à Guézoura, nous avons des présomptions fortes nous savons qui c'est en principe, mais il faut qu'il y ait, pour les instances internationales qui ont encore plus ou moins des doutes, mais je suis sûr que leurs services de renseignement, tous ces pays occidentaux, savent très bien ce qui se passe. Mais pour la forme, disons pour la forme, il faut que on va exiger qu'il y ait une commission d'enquête internationale qui va justement nous révéler les responsables. Parce que nous, on veut savoir qui sont les responsables hein, de qui a brûlé la Kabylie. Ça, c'est la question auquel il faudrait répondre. Qui l'a brûlé? Les traduire devant la Cour pénale, le tribunal pénal international, et qui paye les dommages et intérêts des responsables, quel qu'il soit le responsable. On s'en fout, ils ont beau s'ingénier pour accabler, par exemple, le MAC, on s'en fout. Nous, on veut cette enquête internationale. Okay? Et c'est la seule commission qui serait crédible parce qu'elle serait indépendante de nous identifier les criminels qui ont fait ça pour la Kabylie. Voilà un peu ce que je voulais dire à Axel. Voilà. Il y a une autre démarche aussi, la diaspora. Ils ont appelé, surtout en Europe, les Français, les associations, il y a beaucoup d'associations culturelles
qui sont aussi réseautés, sont mis en réseau. Ils ont appelé pour une marche le 10 octobre. Il y a une autre donc marche le 10 octobre à Paris. Ils ont choisi un itinéraire assez symbolique. Et la marche va s'ébranler à partir du Champ de Mars vers l'Assemblée nationale française. C'est très intéressant comme démarche. En fait, je voulais relayer l'appel de mon côté, là, que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, parce que d'une part, ça va ramener beaucoup de monde, on espère, en tout cas, d'associations, il y a des Français, de la diaspora, et puis le but, ça serait d'interpeller l'Assemblée nationale française déjà. C'est pour ça qu'ils ont choisi l'itinéraire de Champ de Mars à l'Assemblée nationale, et puis ils vont leur remettre leurs revendications, en fait, ce qu'ils demanderaient, parce que la plupart, c'est des citoyens français aussi, c'est des Kabyles, citoyens français. Ils ont des droits aussi dans ce pays-là, ils ont des devoirs, mais ils ont des droits aussi, de demander aux parlementaires français justement d'exiger qu'il y ait la commission d'enquête internationale pour les feux qu'ils ont fait en Kabylie, et puis qu'ils traduisent ces responsables-là en justice. Et puis aussi, l'autre requête de la diaspora qu'il y a en France, là, c'est de permettre la libre circulation pour aider leur famille, pour aider la Kabylie. Actuellement, pas plus tard que hier, je crois, il y a une autre loi scélérate qui est décrétée, comme toutes les lois qu'ils ont décrétées depuis l'été, contre la Kabylie, en fin de compte. C'est une loi qui va contrôler, c'est l'armée qui va contrôler les voyageurs qui quittent l'Algérie ou qui rentrent en Algérie. Et ça, on voit tout de suite qu'est-ce qu'ils visent là. Ils veulent intimider la diaspora qui rentre pas en Algérie, ou bien s'ils aident la Kabylie, ils vont les taxer comme ils sont en train de faire au pays là, qu'ils aident des terroristes ou je ne sais pas trop quoi. Donc c'est de criminaliser tout ce qui est Kabyle là, ils vont le criminaliser, y compris donc. Mais ça serait un coup très grave pour notre diaspora, parce que ça reviendrait à quoi? Ça reviendrait à empêcher donc la diaspora de contact avec son pays d'origine et sa communauté d'origine. Et ce qui veut dire qu'ils vont encore étouffer ce qui reste en Kabylie, là, ils vont encore l'éliminer et ils vont atteindre leur génocide à ce moment-là à huis clos. Ils vont pratiquement pratiquer leur génocide tranquillement. Voilà un peu ce qui est visé par cette loi scélérate qui vient de décréter Erlé. Alors, ça fait partie aussi des requêtes de la marche du 10 octobre. Ils vont déposer, j'ai vu les points qu'ils vont déposer à l'Assemblée nationale française. Maintenant, pourquoi l'Assemblée nationale Yazid, tu sais que la communauté européenne, dont la France fait partie, ils ont signé des ententes avec l'Algérie. Ils ont signé des ententes commerciales, des échanges commerciaux avec l'Algérie, mais conditionnellement à ce que l'Algérie respecte les droits de la personne. Et aujourd'hui, avec ce qu'on vient de dire, ce que tu viens de dire tout à l'heure sur les arrestations qu'ils sont en train de faire, ça ne respecte aucun droit de la personne. Donc, il faut que ces parlementaires européens soient interpellés, soient saisis, leur dire, voilà, l'Algérie viole l'entente avec l'Europe, donc il faut couper les relations commerciales immédiatement, parce qu'il y a un viol là-dedans. Maintenant, c'est le minimum qu'on peut faire, rappeler à l'Europe ses responsabilités. S'ils ne font rien, c'est une éventualité aussi, mais on espère quand même qu'ils vont faire quelque chose. Pourquoi enfin, c'est à nous, ça dépend de la diaspora. Ça dépend du nombre de manifestants le 10 octobre. Si on est capable de ramener 30 000, 40 000 personnes, je suis sûr que le message va parvenir à l'Assemblée nationale. S'il y en a moins que ça, il y a de fortes chances que ça va partir un peu comme les marches nées de la République à la nation qui ne donnent pas grand-chose jusqu'à maintenant.
Alors l'appel, il est très sérieux pour la diaspora, surtout qui se trouve en Europe, que le 10 octobre, il est crucial. Il est vraiment déterminant pour faire bouger l'Europe. C'est le nombre. Et pour ce qui me concerne, je suis un peu optimiste. J'ai vu qu'il y a plus de 30 associations qui ont appelé à ça. Peut-être que ça prend davantage, mais pour ramener, ne serait-ce que dans la région parisienne, là, la région parisienne, déjà, nous avons une diaspora de plus de 700 000 Kabyles, minimum. Et si on n'est pas capable de faire sortir de leur maison cette diaspora-là qui ne sait pas quoi faire pour aider son pays, là, c'est qu'ils ont un problème grave. Parce que ça ne coûte rien, pas grand-chose, de sortir un dimanche là, en famille, avec les enfants, avec les grands-parents, tout ce qu'il faut là, pour aller faire justement et puis qui vont exiger la vérité à l'Assemblée nationale française. C'est des citoyens français, ils payent leurs impôts, ils votent, ils peuvent s'exprimer dans les élections, etc. Donc c'est une force à ne pas négliger, mais il faut la faire bouger, sortir de chez elle là, ce 10 mars, parce que la suite, elle dépend de tout ça. Si on est capable, à mon avis, comme ça, je dis 30 000, mais peut-être 50 000 personnes, pourquoi pas, de les ramener à cette marche-là, je suis sûr que ça va débloquer beaucoup de choses. D'abord, au niveau européen, mais aussi psychologiquement pour la diaspora nord, c'est très important aussi. C'est une marche qui est ouverte à tous les membres de la diaspora. Quelle que soit l'étiquette politique, quelle que soit l'association d'appartenance et tout ça, là, tout le monde, c'est la diaspora dans son ensemble là, qui est appelée à aller montrer, aussi c'est comme un rapport de force, montrer son poids aussi électoral, français. Donc c'est à partir de là, si on a le succès, je pense que cette motion, peut-être que la communauté européenne va exiger à ce moment-là réagir vis-à-vis de l'Algérie, d'une part, et de deux, après on peut bâtir aussi beaucoup de choses la diaspora, on peut l'organiser à l'avenir. Ça nous donnera, comme on dit là, un momentum pour aller de l'avant vers l'organisation de cette diaspora qui nous a fait défaut jusqu'à maintenant. On voit qu'il y a toutes les communautés équivalentes en France, par exemple, elles sont très organisées. Ahmad les Tamouls, Ahmad les Kurdes, tout, les Vietnamiens, ils sont, même l'Afrique noire aussi, l'Afrique du Sahel, elle ne connaît. Les qui ne sont pas, malgré qu'on est nombreux, on n'est pas organisés comme des Tamouls, les Arméniens. Mais aussi, il y a un paradoxe, c'est qu'individuellement, ils ont tous réussi. C'est des professeurs, c'est des chercheurs, dans tous les domaines économiques, ils ont réussi en France. Mais au niveau individuel, au niveau collectif, comme diaspora, c'est là qu'on a un problème sérieux avec ça. Et c'est pour ça que je pense cette occasion-là du 10 mars, ça va nous ouvrir, j'espère, une fenêtre là pour qu'on s'organise comme toutes ces communautés. Maintenant, si l'Europe ne bouge pas à ce moment-là, nous avons accès, tu sais qu'on a aussi, pourquoi pas, là ça a été même évoqué il y a cette semaine, si l'Europe ne bouge pas vis-à-vis de l'Algérie, elle ne prend pas des mesures, des sanctions, nous pouvons poursuivre en justice aussi, à la Cour pénale internationale, la communauté européenne. Pourquoi? Parce que la communauté européenne, elle a un accord avec l'Algérie et que cet accord-là, il est lié à une condition qui est violée par l'Algérie et puis elle ne fait rien. Donc, il devient complice carrément de ce régime algérien. Donc, il y a matière à poursuite judiciaire devant les instances internationales aussi. Donc, c'est pour ça que dans les deux cas, la diaspora sera gagnante. Mais pour ça, il faut qu'elle sorte, encore une fois de plus, là, en masse le 10 mars, là, au Champ de Mars, le 10 octobre, excusez-moi, au Champ de Mars. Le 10 octobre, Dina,
parce que là, autrement, ce pouvoir, il ne recule devant rien. Il poursuit tranquillement son plan machiavélique en toute lâcheté et impunité. Il est en train de jour en jour, il est en train de nous sortir d'autres lois qui vraiment, ça a dépassé même le régime nazi, ça a dépassé la Gestapo, ça a dépassé des génocides, l'écocide. Alors, ça va s'arrêter où tout ça là? Je pense son intervention de ces Nations Unies là, je crois qu'ils sont partis comme ça à défier. Ils défient les lois internationales, ils sont hors la loi internationale. Ils défient leurs propres lois aussi, ils les ont piétinées. Donc, je ne vois pas comment mettre un frein à cette répression qui s'abat sur notre communauté, notre peuple en Kabylie, là, actuellement. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, souligner l'importance donc de ce qui s'en vient ces prochaines semaines, là, à Matsagui à Genève, de le Haut Commissariat aussi aux droits humains. Mais il va rester encore d'autres instances là. On espère que la diaspora s'organise et puis qu'elle puisse entreprendre aussi des démarches au plus vite auprès des ONG, en fait, auprès de tous les organismes qui s'occupent de lutte contre le réchauffement climatique, pour la préservation de la nature en général, parce qu'il y a là matière à écocide, il ne faut pas qu'on oublie ça. L'écocide, là, il faut qu'on fasse des démarches. Par exemple, en Allemagne, je sais que les Verts et tout ça sont très puissants. Dans les pays scandinaves, hein, la Suède, la Norvège, etc., ils seraient prêts à aider, je suis sûr, pour l'écocide à Guy, mais aussi c'est pour la suite, pour la rebâtir, reconstruire, recréer ce climat-là végétal. C'est qu'on a besoin de l'aide internationale. Si on n'a pas identifié les criminels qui ont fait l'écocide, là, peut-être l'opinion publique n'est même pas au courant de dégâts qu'ils ont commis en Kabylie actuellement. Donc il y a ça qu'il faut aussi aller dans cette direction. Les droits aussi des peuples autochtones à l'autodétermination. C'est ça aussi qui va nous sécuriser. Parce qu'Axil, moi j'ai entendu des gens qui ramassent qui organisent des cagnottes pour aller reboiser la Kabylie, pour aller replanter des oliviers. Mais c'est mettre la charrue avant les bœufs. Si on n'a pas l'autodétermination, si on ne contrôle pas nos frontières, ça ne sert à rien. Ils vont reboiser dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans, ça va être la même chose. Voilà. D'ailleurs, juste, il ne faut pas même l'association, l'association des Kabyles en Suisse, أحضر le 28 Genève. C'est très important Oui, tout à fait. On fait appel à tous ces mondes-là. Nous avons une diaspora en Suisse, effectivement, ou proche, à proximité de la Suisse. Il y a même des Kabyles à la région d'Annecy, à 30 km de Genève. Ils peuvent aussi aller à partir de la France là pour soutenir surtout les riverains, ceux qui sont à proximité. Je pense que c'est la même règle. Hein. Plus ils seront nombreux, plus ils vont se faire entendre. S'il y a juste 100 charme, ça risque de ne pas attirer même l'attention des journalistes. Donc, il faut jouer aussi sur ça, là, sur le nombre, et ne pas hésiter aussi à ramener leurs amis. Hein. Il n'y a pas que les Kabyles, là. Les Kabyles, ils ont des amis, ils ont des affinités. Il y a d'autres Amazirs aussi, souvent, en Europe, des Rifiyen, des Mzaviyen, etc. De ne pas hésiter aussi à les ramener avec eux, se solidariser avec eux, avec les revendications. Il ne faut pas rester à huis clos là. On a beaucoup de Kabyles qui ont aussi qui se sont mariés, il y a des mariages mixtes, il y a ceci et cela. Chacun amène ses amis. C'est la Kabylie et ses amis qui revendiquent ça. Voilà. Donc il faut voir un peu plus large. Par exemple, dans les pays, même les Pays-Bas,
il y a beaucoup de rifins, il y a beaucoup de shlahiyens, de sous marocains qui peuvent aussi nous apporter leur soutien dans ces démarches-là. Nous avons besoin de l'aide internationale, ça c'est clair, hein, que ce soit pour désamorcer, en fait, rendre acceptable cette commission d'enquête internationale. Je pense que ça va être notre priorité les prochains jours. Après le 10 octobre, là, on va voir, on va faire le bilan, hein, comment ça va être reçu. Nous ajusterons après nos actions aussi en fonction. S'il y a d'autres démarches à faire, on va les faire. Mais il ne faut pas que mettre la charrue avant les bœufs, là, de commencer à essayer de penser à reboiser ou des affaires comme ça, là. C'est sûr que ça va venir, cette étape-là. Mais pour l'instant, on est dans l'étape juridique internationale, là, de faire intervenir pour sécuriser la Kabylie et puis aussi pour libérer, arrêter la pression qu'il y a en ce moment, là, libérer les prisonniers politiques, prisonniers pour la liberté d'expression. Tous ces prisonniers-là doivent être relâchés immédiatement parce qu'ils n'ont rien contre eux. C'est des gens, c'est des victimes qui ont été kidnappées il n'y a aucun truc. Ils leur ont fabriqué des preuves par décret scélérate. Un décret scélérate n'a aucune valeur juridique internationale. Okay? Donc, c'est ça la priorité. Après, nous penserons après à la reconstruction. La solidarité aussi, elle va s'exprimer. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il y a 1000 façons de s'impliquer. Ils peuvent s'impliquer aussi par l'argent, ils peuvent faire des cagnottes parce que nous avons besoin aussi bien les démarches que fait par exemple le MAC, le IRK, les démarches que font ces associations culturelles, ils ont besoin d'argent pour payer des avocats. C'est pas gratuit ça. Et ça, il faut que les membres de la diaspora le comprennent. Et on a besoin l'argent, c'est le nerf de la guerre. Chacun peut s'impliquer à sa façon, selon ses capacités. Ahmed Sedrim, Ahmed 100 ans d'aller marcher, il y a différentes façons de s'impliquer là, mais le pire dans tout ça, c'est de rester à ne rien faire et puis de pleurnicher que voilà, etc. C'est le moment de nous montrer, et je pense que tout à devenir le minimum là, c'est par l'argent, parce que ces dossiers-là, à la Cour pénale, les avocats, les collectifs d'avocats, ils ont besoin d'aide. Ça ne viendra pas comme ça tout seul là. Voilà un petit peu ce que je voulais insister sur ces démarches-là, parce que ça va nous permettre après de travailler l'organisation de notre diaspora à partir du 10 octobre. Et on va faire un post-mortem et on va aviser. Je peux garantir aussi les gens qui écoutent, là, les membres de la diaspora. Je suis en contact avec les organisateurs. Je sais que c'est très, très sérieux. OK? C'est il y a des gens vraiment responsables qui sont de compétences à tous les niveaux juridiques, dans tous les domaines, qui sont derrière ces appels-là. Et c'est pour ça que je me permets aussi de les relayer sans aucun problème là. Et puis, j'y crois fermement, personnellement, que c'est la seule issue que nous avons actuellement. Voilà, Axel. Voilà. Et ما إلا شفاء اللي فرنوتني voilà. Non, j'espère que juste que j'espère que les gens comprennent que c'est pas la démarche d'un parti politique ou de quoi que ce soit. Je te dis que les casquettes politiques de côté, et puis même le 28 septembre là, si c'est le MAC, l'URK qui ont appelé, moi je m'en fous qui a appelé, pourvu que la revendication c'est la Cour pénale internationale et puis sécuriser la Kabylie là, même si c'est mon ennemi qui l'organise à Roha. OK? Il n'y a pas de tendance politique. C'est une question qui y a la Kabylie là. Donc, il ne faut pas hésiter à aller aussi le 28 septembre à Genève, parce que c'est la finalité qui compte là. On veut
la justice parle, on veut que la commission d'enquête internationale démasque les criminels, les assassins, les partisans du génocide et de l'écocide. Voilà. Pour des gens qui sont très قبائل كاينين كاينين شي با كي اورغانيزم شويه سيدي تاكي وكتمسخر سي دي جون اوكي تورا on est plus à ce stade là on est dans un autre niveau نجي النيفو ني l'ardoise là on est à un niveau international. Voilà mon dernier mot, Axel. فوالا تنمرتيك عند الحسين اكيد ما كتزرام اسمية سد الحسين تدوينتي سقيافة ابن مقل هي ونجين اما كيدي سعاد ارتيكل النظام اردو سيدي دون اكسل الميرت